एक तो किहड़े मुल्क के जिहड़े ने उन्होंने दौरा किया है और दूसरा मैं ये चाहांगा कि जिहड़े मुल्क जे दौरा किया तो हाँ तो अब्दुल्ला साहब का कितना साथ रहा तुहाडे नाल ते कित्थे जाके अब्दुल्ला साहब ने तुहाडा साथ छड्ड दिता है और अगर फर्दर फिर तुसी एज ए इंसान या एज ए इंडिविजुअल कित्थे कित्थे फर्दर फिर तुसी कित्थे कित्थे दौरा कीता ठीक है ना और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਜਰ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ जी। अच्छा मैं ना एक्चुअल जाना सी तुर्की तुर्की क्योंकि एक एक्सपो सी पैकेजिंग द कंसर्न और काफ़ी अरसे तो चल रही सी तो कि यार इन्हें ज्वाइन करना देखना है जाके अटेंड करनी है देख तो अली मंसूर और कुछ दोस्त ने मेरे एक वही साहब ने तो वो काम कर रहे हैं ट्यूब पैकेजिंग का गत्ते की पैकिंग के कंसर्न पेपर ट्यूब का तो उन्होंने कहा यार तुम अगर देख लोगे वो तो मेहरबानी है मैनू चलो कोई आइडिया हो जाएगा कोई मशीनरी कोई चीज़ां चाहिए ठीक है तो एक अली का कुछ काम सी ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਸੀ ठीक है ਐਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਯਾਰ ਸ਼ੈਂਜਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਓ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਕਿਤੇ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਆਏ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਓਗੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਮਰਾ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਸਨ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਈਏ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰਾਊਂਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਵਿਪਾਸਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕੀ ਗਿਆ ਤੁਰਕੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਐਕਸਪੋ ਦੇ मैं जो अब्दुल्ला भाई को गया तो उन्होंने कहा यार मैं क्या ये वीज़ा लग गया और मैं जा रहा है मेरी डेट्स हैं एंड आई मैं कहते यार मैं भी जाना है क्योंकि इन्हों का पासपोर्ट जैपनीज़ है तो इन्होंने तो इन्होंने फिर उदों फिर 2 दिन लगाए इन्होंने भी अपनी टिकटा मेरे नाल कोआर्डीनेट कर लिया उस तरह पैचअप हो गया जी मेरी फ्लाइट्स हुई सन उन्होंने की इन्होंने अपनी भी एडजस्टमेंट कर ली टिकट्स कर लिया तो इन्होंने कहा यार अपना फ्लैट भी है तो उत्थे ही जाके रहांगे तो उत्थों ही फिर अगे तो जिस बंदे के नाल मेरी अंडरस्टैंडिंग चल रही थी वीज़े के मुतालिक चीज़ें इन्फॉर्मेशन वाली अच्छा लड़का वो भी ग्रुप च है वो कहता यार मैं 27 तरीक को जाना है 27 नवंबर को अक्तूबर को तो मैं भी तेरे नाल चलना करते ना टीम बन गई तो 3 बंदे असी हो गए जोड़े असी इतों फिर गए तो तुर्की मेरा पहला विजिट सी और बहुत ही पॉजिटिव रहा लोगों के हिसाब नाल तुहाडे चों कौन कौन तुर्की हो के आया काफ़ी लोग हो कह रहे ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ फिर अभी वाइपर झाड़ू के वो पढ़ लिया तिना ने पूरे फ्लैट के सारे कमरे बर्तन ये वो यानी स्पेशल मैन पावर तो लै गए पाकिस्तान जाके तुर्की ते फिर इन्होंने कहा नहीं यार हायर्ड किए ने पाकिस्तान तो स्पेशल बंदे तो सारा उस तो बाद फिर हाँ जी आर्डर नहीं तकरीबन 250 फ्लैट सी पूरे ब्लॉक च ते फिर असी नोटिस लगा दिता फिर इन्होंने कहा कि वापसी जेड़ा ना असी तो कमाई करके जाना समान तो लै लिया तरीका भी आ गया कि करना की है गैस कितों ऑन होनी पानी गर्म कितों आना है 250 फ्लैट सिर्फ एक ब्लॉक दे सन मेरे ख्याल हाँ एक ब्लॉक दे ते 10 ब्लॉक सन ते सानू 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ईजीली मिलता नहीं शराज भाई कहते जरूरत इजाद दी मां है तुसी जरूरत सी ते लेकिन तुसी एक्सपर्ट हो गए अब तो मार्क करके तेरे काबिल बनाया जी अगे जी तो बिजली वाला तो दसो ना और बिजली ऑन की बिजली ऑन की करनी है उसे आप समझ गए कि बिजली कटी गई है इन्होंने कहा यार बिजली कटी गई है 2.5 साल बाद गए हैं तो वो शायद बिल नहीं देते ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਸੀ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਪਏ ਅਗਲੀ ਹਾਂ। ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਮੇਨ ਸੇ ਜਾਣ ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਯੂਬ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੇ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਉਧਰੋਂ ਹੋ ਲਈਏ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਖੜੀ ਹੈ ਪਿਓਜੋ ਨਵੀਂ, 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ, ਬੈਟਰੀ ਉਹਦੀ 0 ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਠੇਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਫਲੈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਬੂਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਨ ਹੁਣ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਤੁਰਕੀ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ 2000 ਬਿੱਲ ਬਣਾਤਾ। 2000 ਲੀਰਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾਤਾ, 20,000 ਰੁਪਇਆ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਟਰੀ ਆਈ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕੂਨੀਆ, ਪਹਿਲੇ ਅਨਕਰਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਨਕਰਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਨਕਰਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਨਕਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਖੁੱਲਾ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਬਹੁਤ ਕੰਜਸਟਡ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਅਖੀਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਨਕਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੂਨੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਰਵੇਸ਼, ਸਵਿਰਲਿੰਗ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲਵਿੰਗ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਕੁਨੀਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸੈਚਰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਰਲਿੰਗ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਲਿੰਗ ਦਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਫਲਾਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਲਾਈਵ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਕੂਨੀਆ ਵੀ, ਅਨਕਰਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਸਨ, ਉਹ ਜੋ ਬਲੂ ਮਾਸਕ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਇਆ ਸੂਫੀਆ, ਔਰ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਿਸ਼ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਔਰ ਡਾਊਨ ਟੂ ਦੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਸੀ। ਉਧਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਾ ਕਿ ਈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਹੀ, ਅੱਛਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ 'ਚ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ 2 ਦਿਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੂਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਅਸਿਸਟ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੋਕਲ ਤਰਕਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਬਣੀ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਕੜੀ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲੈਂਡ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰੈਂਟ ਕਾਰ ਪਕੜੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹ ਅਸ਼ਰ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜੱਦਾ, ਮਦੀਨਾ, ਮੱਕਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਅਸ਼ਰ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ ਹੋਟਲ 'ਚ। ਫਿਰ 32 ਸਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਮਰਾ ਸ਼ੁਮਰਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਅਲੀ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ 2 ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਮਰਾ। 2 ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਦਲ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਟ ਔਰ ਪੈਰ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨੀ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨੀ। ਤੇ ਤਵਾਫ ਤੇ ਸਹੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਉਮਰੇ ਹੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। जी अब्दुल्ला भाई क्या फील किया आपने? नहीं ऑब्वियसली एक बिल्कुल नई चीज़ थी। ये पंजाबी च कमा या पंजाबी शुरू? हाँ पंजाबी च। पहली दफ़ा सर इस तो पहले कोई कदी ना किसी ने गल होई, लोग करके आते सन, लेकिन ना डिटेल दे कुछ भी नहीं होया। सारी मालूमात भी शराज भाई ने सानू दस्सिया कि जी इंज एहराम बनना होएगा। और
ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਇਸਤੰਬੁਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਬਣ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਬਣਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਬੰਨਿਆ, ਆਰਾਮ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਬੰਨਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਫਿਰ ਬਕਸੂਏ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ, ਬਕਸੂਏ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਝ ਕਰ ਲਓ। ਖੈਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਲੱਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੱਕਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫੌਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਮੱਕਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਮਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਮੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਹਜਰ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਝ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣੀ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ 7 ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਆਪੇ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਾਂਦਰ ਸ਼ਾਂਦਰ ਵੀ ਬਣੇ ਕਾਫੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫਿਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਹੱਥ ਸ਼ਤ ਮਿਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਸੀ ਮਰਾਈ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਮਦੀਨਾ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਹੈ ਨਾ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸ਼ਨੇਰ ਲੜਕਾ, ਅਸ਼ਰ ਨਾਂ ਉਹਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸ਼ਨੇਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਸ਼ਨੇਰ ਪਾਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਅਸ਼ਨੇਰ ਹੀ ਹੈ, ਨੇਰ ਜੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਚ ਨਾ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ੁਲ ਜੰਨਾ ਸੇ ਨਾ ਨੁਸਖ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਟਾਈਮ ਸਲॉट। ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। OTP ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਐਰਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਮਸਲਾ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਭੇਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਵਾਫ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਗਵਾਇਆ ਚੱਕਰ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਸੁਬਹ ਦੀ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਬਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਬਾਂਦਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ।
ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਐਮਟੀਪੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੀਡਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਦਰ ਚੁਣਿਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਖੈਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ। 3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪੀਆਈਏ ਦੀ ਫਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਮਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਮੱਕਾ, ਤੇ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਮਰਾ ਸ਼ੁਮਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਨਾਲ। ਕਿ ਦਮਾਮ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮੱਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਮਦੀਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਮਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਮਰੇ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਆਸਾਨੀ, ਹਾਂ ਆਸਾਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫੋਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਵੇਂ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਦੀਨਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਲਵੋ। ਆਪੇ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਯੈਸ ਮੈਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੜਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਆਫਿਸ ਆਓ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਬਲਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈੱਟ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਭਲਾ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀਓ। ਫਿਰ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਤਲਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਲਿਆਇਓ ਕਿ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਮਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦੋ 8 ਲੀਰੇ ਦੀ 8 ਰਿਆਲ ਦੀ, ਸੌਰੀ 8 ਜਾਂ 8.25 ਰਿਆਲ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਟੇਕ ਕੀਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੇਚਾ ਉਮਰੇ ਦੀ ਤਰਫ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੇਆਊਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦੁਬਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਖੈਰ ਪੀਏ ਨੇ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ, ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਡੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਕਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਆਣੀ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ 1-2 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਭਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੀ ਪਲਾਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ MTP। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਲੀਨ ਮਾਸਟਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਜੋ ਕੰਮ ਸਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਲੈਕਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮੁਲਕ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ हैं, लोगों को टाइम नहीं इंटरनेशनल किसी को भी नहीं है सुनने वास्ते ना बोलने वास्ते ना करने वास्ते। हर किसी ने यहाँ लगाया है और जाता जा रहा है, वॉक कर रहा है व्हाट्सएवर। ट्रैफिक इतनी ज़्यादा और पाकिस्तान च भी ज़रूर है, लेकिन इतने फिर तुम एक दूजे नाल गुफ्तगू कर लेंदे, उत्थे कोई जवाब नहीं देता एक दूजे नाल ज़्यादा इतना। नंबर 2 ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇतना ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗੁਜ਼ਰੋ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਅੱਛਾ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 600 ਦਿਰਹਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈ ਪੈਡੈਸਟੇਰੀਅਨ ਤੋਂ। ਕੈਮਰੇ ਸੈੱਟ ਕਰ तुर्की भी उन्होंने पता है कि स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, ऑटोमैटिकली उन्होंने आ जाना 1000 लीरा 2000 लीरा 3000 लीरा आ जाना। वो कानून इतने सख्त होए ने कि उस डर तो नहीं तो उन्होंने अंदर भी साढ़े वगैरह पाकिस्तानी चोर मौजूद ने, साड़ी तरह के मामला मौजूद ने कि यार कानून उधर करो वेखी जाएगी। सारियाँ चीज़ें जड़ियाँ ना वो बहुत सख्त ने उत्थे, जिस तो उस डर तो सिर्फ वो कर रहे हैं, मुहब्बत नाल नहीं। असी कहिए ना कि सारे बड़े डिसिपलिन ने और बड़ी प्यारी कौम्स हैं और बड़ियाँ अच्छियाँ कौमां ने जड़ियाँ इन्ने तरीके नाल रह रही, इंसानियत का ख्याल करदियाँ। सिंपल इज़ दिस कि उन्होंने पता यार साढ़े ते जुर्माना पै जाना, सानू फाइन हो जाना, साढ़ा चलान हो जाना, साढ़ा मसला बन जाना अगर असी गलत कर देते। और साढ़े इत्थे सिर्फ एक दूजे की हया, एक दूजे की मुहब्बत और एक दूजे के अखलाक नाल असी दिलों कर रहे होंगे, एक दूजे की केयर अगर कर रहे हैं। उत्थे सिर्फ कानून और उसकी वजह तो हो रहा है। उत्थे खौफ है और खौफ की वजह तो लोग करते हैं कि नहीं यार मैं इन्हें भर नहीं सकता, इन्हें फाइन नहीं कर सकता। लेकिन लोग बहुत अच्छे ने, हर जगह की हर नैशनलिटी लोग बहुत प्यारे लोग। और दुबई तो सब ने मेजोरिटी ईजी जाना आना उत्थे ते लोग जेह्ड़े जाते हैं और मेजोरिटी ने पता होंदा है। और उत्थे मैं कोशिश की जिथे भी गया ना मैं जाके उन्होंने गाँव उन्होंने रियल कल्चर उन्होंने को कोशिश की। कूनिया भी गया तो कोशिश की कि उन्होंने को स्टे करिए, उन्होंने मिलिए। और तुर्की भी जाके मैं दुबई भी जाके मैं अबू धाबी तो भी अगे 100 किलोमीटर दूर करके गाँव से जिथे हाले भी वो अरबी मौजूद ने जेडे कच्चे घरां और जेडे दुबई नूं दुबई नहीं कहते, कहते नहीं यार दैट्स ओनली अर्निंग परपस। वो पैसा कमा रहे हैं, अपने कल्चर नूं सब चीज़ों नूं भुल गए ने, उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिता है। दूसरी चीज़ जी और डिस्टर्ब करने वाली मैं मरी नूं कंपैरिजन उहदे नाल कीता। हुंजा चले जाओ या तुसीं उधर चले जाओ, की नाम है गिलगित चले जाओ, स्कर्दू चले जाओ, उन्होंने लोगों ने ना जिन्ना टूरिज्म ज़्यादा आएगा ना उन्होंने कल्चर तबाह हो जाएगा। मरी चून उहदा मरी का अपना अब्बासी जेडे ने उन्होंने अपना कल्चर जीरो बिल्कुल। क्यों उन्होंने जेडे टूरिस्ट आए ने उन्होंने आदत उन्होंने रवैये उन्होंने इतना मिक्सअप कर दिता है कि उन्होंने अपना कल्चर ख़त्म हो गया। इस्तंबुल उन्होंने अपना कल्चर उतना नहीं रहा। अनकरा बेहतरीन सी, कोनिया बेहतरीन सी, दुबई भी उन्होंने गया तो दुबई का अपना जोड़ा कल्चर अपना वह कोई कल्चर नहीं, वो बोरोड मंगे होया या उधार लैके चलान डे ने यूरोप नूं या दूसरी चीज़ नूं कि ट्रेनस उन्होंने ने फैसीनेटिंग बिल्डिंग जड़ियाँ ने उन्होंने ने स्ट्रक्चर उन्होंने यानी बादशाह मस्जिद जाओ तो पता लगता है ना कि एक मुगलिया खानदान का या जो वो चीज़ां मौजूद ने या कल्चर अंदरून सिटी उत्थे कोई ऐसी चीज़ नहीं बची जिहड़ी उन्होंने कल्चर की अक्कासी करे।
ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਖਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਰੂਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਉਮਰੇ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨੁਸਕ ਐਪ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਐਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਲਾਟ ਕਰਤੀ ਕਿ 2 ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਗਏ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਹੁੰਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੀਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗਾਉਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵਰੇਜ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਂਚ ਨੀਚ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੀਏ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਰਕਿਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੂਨੀਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਰਕਿਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਨੋ ਨੀਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸੇਮ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਿ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਣਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। अच्छा ये शराज भाई, ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। नाश्ता वगैरह इकट्ठे करते जी जी अच्छा शराज भाई, अब ये MTP जो हमारा ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये इंटरनेशनल अहमियत अख्तियार कर गया। अब इसमें आपने बाहर के लोगों को भी शामिल किया बैरून मुल्क से, और ये अभी अब्दुल्ला भाई कह रहे थे इसमें एक कसीर तादाद अपने मंकीज़ की जो बांदरों की मेंबरशिप की है, इसके बारे में बताएं, ये कैसे सारा मुमकिन हुआ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਹੈ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਪਿਲਾਈਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। शराज भाई ये सफाई निस्फ़ ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने अब एक्सपर्टी हासिल कर लिया, इंटरनेशनल लेवल पे भी आप जाके ये काम कर रहे हैं। जी, तो हमें भी, हमारे पास भी मैन पावर काफ़ी है। जी। MTP में आप हमें भी कहीं बाहर लेके जाएंगे जो सफाई के लिए काम करें? हाँ बिल्कुल। देखो मैं टेबल पहले देखो ना, टेबल के उत्ते सारे कप में आटोमैटिकली इकट्ठे करके रखते हैं। हूँ जो सफाई जो पता है लेकिन जिन्होंने आदत पै गई है तो उन्होंने जरूर अब्दुल्ला साहब ने अटैच करके भेज देंगे, क्योंकि वो फिर गंदा होना है। सफाई जरूर पता चले कि बंदे अंदर सफाई है, सफाई निस ईमान है, अद्धा ईमान हो तो कायम करिए ना, अगर वो नहीं होया तो यह फिर अब्दुल्ला भाई ने वेरीफाई करता कि ना अद्धा ईमान मौजूद है, क्योंकि सफाई कर सकते हैं। ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਕੀਜ਼ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੰਕੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਸਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਰੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੀਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਗੱਡੀ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੇ ਸਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ। ਹਾਂਜੀ, ਈਜ਼ੀ ਸਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ अच्छा ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ नहीं? हर जानदार चीज़ वो फैमिली है। जी, ऐसा एहसास होता है। जी जी अजय शराज भाई, जिस बात ने सबसे ज़्यादा मुतासर किया आपको, जी जी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2 वीक का आपका था, नहीं ये तकरीबन 4 to 5 वीक्स था। 5 वीक 5 नफ होता है। तो किस चीज़ को आपने पाकिस्तान में मिस किया और वहाँ जाके उसे आपको बहुत अच्छा लगा? पाकिस्तान मिस किया और उत्थे जाके जिस बात ने आपको अट्रैक्ट किया, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ
ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘੁਰ ਸਾਰਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਭਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਸਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਇਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਅਬਾਊਟ ਦੈਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਣਾਈਅਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਣਾਈਅਤ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਸਟੋਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰਸ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯੂਨਸ ਐਮਰੇ ਦੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਨੀਵਨ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਯੂਨਸ? ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਰਾਹ ਇਸ਼ਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਨਸ ਐਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਨਸ ਐਮਰੇ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰੂਹਾਨੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਨ ਤਰਕਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਪਕੌਨ ਐਮਰੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਸਨ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਛੋੜ ਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਰਾਹ ਇਸ਼ਕ ਡਰਾਮਾ ਉਰਦੂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਾਊ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਦੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਦੀ ਅਰਥ। ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਅਕੜ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਸਕਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵਾਂ।